जी और पेसला तो ही बाई चांस अनु जी लाइन ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਨੂ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵਾਸਟ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਪਰਸਨਲ ਇੰਜਰੀ ਕਲੇਮ तो ऐं लगता है कि शायद एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जी सिर्फ पर्सनल इंजरी की ही या एक्सीडेंट क्लेम की ही कार एक्सीडेंट की ही गल कर रहे होइए तो जी सट लग जाती है ਉਹਦੇ कई कारण होंगे है तो ਉਹਦੇ फिर उस तरह ही मल्टीपल वेज ने क्लेम फाइल करन दे भी प्रोवाइडेड ਤੁਹਾਨੂੰ अपने राइट्स बारे जानकारी जरूर होवे तो बहुत बारी ਅਸੀਂ इस कंट्री 'ਚ नਵੇਂ आने आ कैनेडा ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ बहुत सारे राइट्स बारे पता नहीं ਹੁੰਦਾ जिथे सानू राइट्स बारे नहीं पता उत्थे सानू अपनियां रिस्पोंसिबिलिटीज़ बारे भी नहीं पता बड़े लोग इस तरह कई बारी ट्रबल च भी आ जाते हैं क्रिमिनल कई बारी चार्जिस च फस जाते हैं उन्होंने पता ही नहीं होंदा असी इंडिया पाकिस्तान बंगलादेश जिन्हां भी मुल्कां तो उत्थों आने आ असी कई बारी सोचते कि शायद उत्थे कानून उस तरह का है कोई नहीं पुछदा पर इत्थे इस तरह नहीं है तो बड़ा सीरीयस मैटर है दोनों पासे तुहानू जिम्मेवारियां भी पता होनी चाहिए लॉ का पता होवे एज ए सिटीजन तुहाडे की राइट्स ने की रिस्पोंसिबिलिटीज़ ने उस तरह ही ये जिहड़ा एक्सीडेंट क्लेम का ਜਾਂ सट लग गई इंजरी हो गई ਤੁਹਾਡਾ किसी तरह का कोई नुकसान होया ये भी अपने आप च एक बड़ा वास्ट फुल सबजैक्ट है तो असी कोशिश करते हैं कि हर हफ्ते कुछ नवी गल की जाए और बड़ी खुशी उदों होंदी है तुहाडियां कॉल्स बहुत आउंदियां और तुसी अनु जी तो कोई सर्विस लई है कि नहीं लई लैनी है कि नहीं लैनी पर तुसी कम से कम जो ये कहते हो कि इन्हां दी जानकारी बहुत वधिया हुंदी है तो सानू बड़ी खुशी हुंदी है कि एटलीस्ट असी अपने रेडियो प्रोग्राम राही तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ एजुकेट कर रहे हैं लोड़ कदों पवे किस तरह पवे पता नहीं अचानक इसे करके मैं कहना कि इन्हां दा नंबर भी जरूर सेव करके रखिया करो इन्हां नू उदों कॉल भी कर लिया करो तो लो अज एक बड़ी अहम जानकारी देन लगे अनु मल्होत्रा अनु जी स्वागत करते हैं तुहाडा हाँ जी नमस्कार रजिंदर जी सत श्री अकाल आदाब सारे लिसनर्स नू बहुत बहुत गुड मॉर्निंग जी तो थोड़ी जानकारी असल च जिहड़ी स्नो पई हुई है पिछले कुछ दिनों तो असीं देखिया पहलां इन्ना ढेर इकट्ठा होया बहुत रैकट कहंदे ब्रेक हो गए जिहड़ी पिछली बार स्नो पई सी इस बार उन्नी तो नहीं पई लेकिन अक्यूमुलेट जरूर हुई है स्नो तो प्लीज़ जिथे असीं अपने सारे लिसनर्स नूं एक गल तो वार्न करते हैं अवेयर करते हैं कि बाहर निकलो तो प्रॉपर तुहाडे कोल शूज़ इस तरह के होण स्नो दे प्रॉपर तुसीं कपड़े उस तरह के पाए होण और बड़े ध्यान नाल वॉक करो पर दूजे पासे ड्राइव कर रहे हो तां भी बड़ा ध्यान रखो तो तीजी गल तुहाडे घर दे ड्राइवे नूं क्लीयर करना जरूरी है वो तुसीं आप करना है लेकिन जिहड़ियां साइड वॉक्स ने उन्हां 'च तुहाडी की रिस्पोंसिबिलिटी है दूजी गल अगर तुहाडी सिटी दा जिथे भी तुसीं किसी सिटी च रहिंदे हो ट्रक आया है आके तुहाडे काफ़ी जिहड़ी स्नो इकट्ठी कर गया एक्यूमुलेट कर गया एक जगह के उत्ते ਉਹਦੇ करके कोई इंजरीज हो गई हैं सो ये बड़ा एक वास्ट सबजैक्ट है ये बारे जिन्नी की भी हो सकता असी जानकारी अनु होरों तो लैने और मैं इन्होंने असल च रिक्वेस्ट मैं ही की सी कि ये बारे थोड़ा जा अपने लिसनर्स नूं अवेयर करिए जी अनु जी दिओ जानकारी हाँ जी रजिंदर जी तुसी एक बहुत अहम गल की टुडे अज तुसी कहा कि जिवें सारे राइट्स हैगे ने उहदे नाल ही साडी रिस्पोंसिबिलिटी भी हैगी ने जी ते जिवें कोई जे किसी दी प्रॉपर्टी ते कोई डिग पैंदा हैगा ते उन्हां दी जिहड़ों चोट लगदी हैगी किसी होर दी नैगलीजेंस दे वजह नाल ते उन्हां दा राइट है कि उन्हां नूं सू कर सकीए लेकिन सिमिलरली जिहड़े जे प्रॉपर्टी ओनर्स हैगे ने या ऑक्यूपायर्स हैगे ने उन्हां दी नाले नाल रिस्पोंसिबिलिटी भी हैगी कि वो अपनी प्रॉपर्टीज़ नूं सेफ रखन जिहड़ा ओंटारियो दे विच हैगा रजिंदर जी एक हैगा ऑक्यूपायर्स लाइबिलिटी एक्ट ते वो जिहड़ी रिस्पोंसिबिलिटी हैगी दोनों पार्टीज़ नूं दिंदे ने वो कहंदे ने ओनर्स दी भी रिस्पोंसिबिलिटी हैगी ते ऑक्यूपायर्स दी भी लाइबिलिटी हैगी ते उन्हां दी यह ड्यूटी हैगी कि अपनी प्रॉपर्टीज़ नूं हर हालात दे विच रीजनेबली सेफ रखन ते जिवें असीं लास्ट टाइम भी गल कीती सी भी जिवें फर्ज करो तुहाडा ड्राइवे हैगा ते तुसीं होम ओनर हैगे हो तुहाडी रिस्पोंसिबिलिटी हैगी कि तुसीं ड्राइवे नूं साफ रखो ताकि जो भी आए तुहाडे ड्राइवे दे उत्ते चल के आए ओ ना डिगे स्लिप एंड फॉल ना होए उन्हां दा उस ते कई बार एवें हुंदा है कि जिवें साडे ड्राइवे बिल्कुल सिटी वॉक दे नाल जुड़े हुंदे ने ते जिहड़ी सिटी दी ओनरशिप हैगी वो ते उस साइड वॉक दी हैगी लेकिन यह गल बहुत सारे लोगों नूं नहीं पता कि जिहड़े तकरीबन सिटीज़ दे बाय लॉज होंदे ने
ਉਹ ਹੋਮ ਓਨਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਈਡਵਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨੋ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ। ਤੇ ਹਰ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਏ ਲਾਅ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਕਈ ਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮਿਡਨਾਈਟ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਈਡ ਵਾਕ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਏ ਲਾਅ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿਟੀ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਨੋ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੋ ਕਰੋ ਉਹ ਵੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਏ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਹੋਮ ਓਨਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਬੰਧੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਓਨਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਕਿਊਪਾਇਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਐਜ਼ ਐਨ ਓਨਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦਾ ਓਨਰ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਕਿਊਪਾਇਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਸਨੋ ਜਾਂ ਆਈਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਰਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈਗਾ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਏ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਸਨੋ ਜਾਂ ਆਈਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਥਵੇ ਦੀ, ਪਰ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਥੋੜੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਇਸ ਪਾਥ ਤੋਂ ਵਾਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਯੂ ਕੈਨ ਜਸਟ ਸੇ ਕਿ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕੋਰਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੂਡੈਂਟ ਓਨਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ you have to be reasonable in the circumstances ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੇਫ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਥਰਡ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੇਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਟੈਨੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਰੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਵਾਕਵੇ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ? ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਨੋ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਆਈਸ ਜਮਾ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ ਕਿ ਸੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟੈਨੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ 5-6 ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਪਾ ਛੱਡੀ, ਉਹਦੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨੈਂਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਾਕਵੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਟੈਨੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਸਨੋ ਰਿਮੂਵਲ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲੇਡੀ ਜਿਹਨੇ ਰੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਾਕਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਿਪ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਨੂੰ ਸੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜੱਜ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਛੱਡਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਾਕਵੇ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਟੈਨੈਂਟ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੈਨੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੋਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸੀਗੀ ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਦੀ ਹੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਇਸ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੈਨੈਂਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਨੈਂਸੀ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਵੀ ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਵੀ ਟੈਨੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਸਨੋ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨੈਂਟ ਨੂੰ ਨੇ ਕਦੋਂ ਸਨੋ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਨੋ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬਿਕਾਜ਼ देयर वाज नो ਸੈਪਰੇਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਦੀ ਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸਟਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਪਾ ਛੱਡੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟੈਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਲਓ। ਮੈਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਇਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਡਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ just to give you an example ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਨੇ ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਇਨ ਆਲ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 416-734-0439 416 734-0439 416-734-0439 ਅਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਪੇਸ ਲਾ ਫਰਮ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਨੂ ਜੀ ਦੋ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਨੋ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਨੇ ਆਪ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਹਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਰੈਂਟ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਗਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਫਿਕਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਹੈ ਕੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਟੈਨੈਂਟ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟੈਨੈਂਟ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਖਰਾ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸਨੋ ਐਕੂਮੂਲੇਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਫਿਰ ਕੁਛ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਟੀ ਦੇ ਟਰੱਕ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਉਹ ਸਨੋ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਟੀ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਹਰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਟ ਵਾਜ਼ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਇਨ ਦਿਸ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਏ ਲਾਅ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਏ ਲਾਅ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਨੋ ਐਂਡ ਆਈਸ ਅਕਿਊਮੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਈਡਵਾਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ then it's your responsibility to clean it। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਸਿਟੀ ਦਾ ਟਰੱਕ ਆ ਕੇ ਇਸ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਸਨੋ ਡੰਪ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ ਕੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਸਿਟੀ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇਗੀ, ਟੇਕ ਸਮ ਪਿਕਚਰ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿਟੀ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਓਨਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਟੈਪ ਲਏ। ਮਤਲਬ ਯੂ ਕੈਨ ਜਸਟ ਇਗਨੋਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਟੀ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਬਟ
ਐਕਚੁਅਲੀ ਓਨਰ ਦੇ ਆਕੂਪਾਇਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਏ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ you didn't take proper precaution, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਇਨ ਦ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹਰ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੋ ਜੀ 311 ਸਿਟੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਸਨੋ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਪਾਈਲ ਅਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਡੰਪ ਕਰ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਟਰੱਕ, 311 ਉਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਆਫਕੋਰਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। 311 ਇਹ ਨੰਬਰ ਸੇਵ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 911 ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ 311 ਨੰਬਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ 'ਚ ਨਾ ਆਵੋ। ਅਨੂ ਜੀ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੇ, ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰਬਲ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ? ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਆਪਰੇਟਰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਸ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਲਾਸ, ਉਹ ਕਲਾਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨੈਂਸੀ ਦੀ ਟਰਮ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਦੇ ਵੋਂਟ ਗਿਵ ਯੂ ਦ ਟੈਨੈਂਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਟੀਜੀਅਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈਗੀ, ਲੋਕ ਸੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਜਰੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਇੰਜਰੀ ਹੋਏ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਲਿਮਿਟ, ਕਈ ਵਾਰ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵੀ ਲਿਮਿਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੈਮੇਜ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਇਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਚਾਹੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਇੰਜਰੀ ਹੋਏ ਸੂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। 416 734 0439 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਫਾਇਰ, ਕੋਈ ਥੈਫਟ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਓਨਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਰੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਓਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਰੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਓਨਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੌਰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਘਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਜਰੀ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਨੂ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਆਵੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਕਲੇਮ ਪੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇੱਥੋਂ ਲਵੋ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਲਵੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ
ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਰੀਅਸ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਨੋ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਬੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਵਹੀਕਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲ ਵਹੀਕਲ ਕੋਲੀਜ਼ਨਸ ਹੋਏ ਹੈ ਬੜੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ ਅਤੇ ਅਨੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ 416-734-0439। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 416-734-0439। ਪੇਸ ਲਾਅ ਫਰਮ, one of the leading law firm in Canada, in GTA particularly ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹ ਪੇਸ ਲਾਅ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 22 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦਾ 22-23 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਅਨੂ ਜੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। 416-734-0439 ਤੇ ਨੰਬਰ ਸੇਵ ਰੱਖੋ, ਕਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ ਸਲਾਹ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਨੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਸਨ ਅਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਪੇਸ ਲਾਅ ਫਰਮ ਤੋਂ।